کہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے، ایک عمران خان کا بیانیہ ہے اور بڑا اسٹرانگ بیانیہ ہے. سو ایک ان کا اپنا پازیٹیو ووٹ ان کا ہے جو پرو عمران ووٹ ہے، جو ان کا اپنا ووٹ ہے. ایک بہت بڑا ووٹ ہے جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹائی پیپلز پارٹی ہے، اینٹائی پی ایم ایل این ہے، وہ بھی بائی ڈیفالٹ ان کو جا رہا ہے. سو واٹ ایور دا ریزنس، ایک طرف عمران خان اور وہ بیانیہ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف ان کا بیانیہ بنا کوئی نہیں ہے. تو اس کا علاج انہوں نے یہ نکالا ہے ایکس بین کر دو، واٹس ایپ بین کر دو، مطلب بات کرنے کی نہیں تو باقیوں کو خاموش کر دو. پیکا لاز آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، جب میاں صاحب کی گورنمنٹ کی نواز شریف کی، تو اس میں پہلی باری پیکا لاز آئے تھے اور وہ روزانہ اب ان لاز میں سختی ہو رہی. اور یہ بھی ڈیموکریسی، جتنے ڈیموکریٹک ہمارے پرائم منسٹرز نے ماشاءاللہ، سب سے زیادہ میڈیا پہ سوچ پہ قدغنیں بھی انہوں نے لگائی ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. پھر اپوزیشن میں آتے ہیں تو سب کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، ہیومن رائٹس یاد آ جاتی ہے. جب پاور میں ہوتے ہیں تو سیم واز عمران خان گورنمنٹ آلسو. اس زمانے میں فواد چودھری میرا دوست ہے، وہ میڈیا ڈیولپمنٹ، ہم اس کو میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی کرتے تھے. وہ جو لاز بن رہے تھے دے ور کرمنل اگینسٹ، لوگوں کو بھول جاتے ہیں ہمیں جسٹ ڈونٹ گو بیک. تو ہر کسی نے پورا کیا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو مین ایشوز تھے، جس طرح پاپولیشن کا ایشو ہے، جس طرح پرائمری ایجوکیشن کا ایشو ہے، اس پہ کیوں نہیں کسی نے کام کرتے؟ آپ لوگوں نے ایز پرائم منسٹر کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب کی گورنمنٹ کے آخری دن کے 15-16 یونیورسٹی سے چارٹر ایشو ہوئے تھے. یہ بھی آتی یونیورسٹی بنا دو، کوئی یونیورسٹی میں دیہڑی بڑی اچھی لگتی ہے. اٹس اے منی منٹنگ مشین. پرائمری ایجوکیشن تباہ ہوئی ہے، سب کی کیپیسٹی تباہ ہو گئی، بیوروکریسی کی، سب کی. یہ سبجیکٹس کیوں نہیں پرائرٹی ہوتی؟ یہ دوراہا جو ہمارا ہے، میرے تو خیال میں ایجوکیشن پاپولیشن میں لارجسٹ کنٹریبیوشن ہے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں. اس میں آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کی ہے نا، سیاست کیسے ہم پہنچتے ہیں، کیا ہوتا ہے. 8 فروری 2024 میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں. یہ ملک میں ایک پولیٹیکل ریولوشن تھا بیلٹ باکس پہ، جس نہ کینڈیڈیٹ لوگوں نے دیکھے، نہ جلسہ تھا، نہ جلوس تھا، نہ بینر تھا، نہ پوسٹر تھا. صحیح. ایک جماعت کو دبایا گیا تھا پورا 1 سال. اس کے باوجود لوگ باہر نکلے اور انہوں نے جو ووٹنگ، جس طرح ووٹ دیا، اس کی مثال شاید دنیا میں نہیں آپ کو ملے گی. یہ لوگوں کا ریئیکشن تھا، یہ لوگوں کا ریئیکشن تھا اس نظام کے خلاف. لیکن ہم اس بات کو سمجھے نہیں ہیں اور یہ ریئیکشن جائے گا نہیں. آپ جو جن مسائل کی بات کر رہے ہیں، یہ مسائل اگر پولیٹیکلی الیکٹڈ عوام کے مینڈیٹ سے آئی حکومتیں ہوں گی تو وہی کریں گی. آج کسی حکومت میں، کسی جماعت میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ اس ملک کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے. آج کیا پی ٹی آئی کے پاس حکومت نہیں ہے؟ پی ایم ایل این کے پاس حکومت نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت نہیں ہے؟ 16 سال سے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے. 11 سال سے پی ٹی آئی کے پی میں حکومت کر رہی ہے. پی ایم ایل این یہاں بہت عرصے سے حکومت کر رہی ہے. کیا ایجوکیشن کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا ہیلتھ کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا گورننس بہتر ہوئی ہے؟ مجھے ایک نظام حکومت کا بتا دیں جو بہتر ہوا. یہ ناکامی کی ایک داستان ہے، کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی عوام کے مینڈیٹ سے نہیں حکومت میں آئے تھے. یہ بھی ہم سب کو ماننا پڑے گا. یہ باتیں بڑی تلخ ہیں. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ سب کا اس کے اندر حصہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیچھے مت جائیں، آگے کی بات کریں، آگے کا راستہ ڈھونڈیں. آگے کا راستہ آج مل بیٹھنے میں ہے. اس ملک کے جو یہ ڈیوائیڈ ہے، اور یہ ڈیوائیڈ نہیں رہا، یہ فریکچرز ہیں، ان کو آپ نے پر کرنا ہے، ان کو آپ نے برج کرنا ہے، پھر معاملات آگے چلیں گے. آج سب کا اس کے اندر رول ہے. عمران خان صاحب کا ہے، میاں نواز شریف کا ہے، زرداری صاحب کا ہے، آرمی چیف کا ہے، چیف جسٹس کا ہے. جتنے بھی آپ کو کئی چیف جسٹس ہو گئے ہیں، ایک جو بھی 3-4 ہیں. تو یہ کیا یہ 7-8 آدمی ایک ٹیبل پر بیٹھ نہیں سکتے اس ملک کے لیے؟ آج کسی ملک میں جائیں، امریکہ کا الیکشن دیکھ لیں، یورپ کے دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، یہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں. چین آج بھی ریفارمز اور کنٹینیوڈ ریفارمز اور انکریز ریفارمز کی بات کر رہا ہے. پاکستان وہ ملک جس میں ہر نظام ناکام ہو گیا ہے، کوئی جماعت ریفارمز کی بات نہیں کرتی.
پھر ملک کیسے آگے چلے گا؟ آج سب سے بڑا پرابلم آپ کی کیپیسٹی کا ہے. آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہے جو حکومت کو سمجھتے ہو, حکومت کے مسائل سمجھتے ہو, جو حل ڈھونڈ سکیں. کیپیسٹی تو ہم تو اسلام آباد میں ملتے رہتے ہیں جی گورنمنٹ کے سارے لوگوں سے کہ بیوروکریسی سے فرینکلی اتنی نالائق اسٹیبلشمنٹ میں نے زمین پہ بھی نہیں دیکھی جو سیٹ اپ ہمارا ہو گیا ہے. یقین مانے اٹس گون ڈاؤن سیریس کیپیسٹی ایشوز. اینی وے لیٹس ٹیک اے فیو کوئک کوشچنز. کیا فیسلٹی ہے کوشچنز لینے کی؟ آئی ڈونٹ ایون نو. چلیں جی کوئی ادھر سے لے لیں. لیٹس میک کوئک شارٹ کوشچن, اوپینین نہ دیجیے گا ورنہ 5-10 منٹ ہی ہیں پھر ادھر ادھر. تھینک یو ویری مچ. خاقان صاحب, آپ نے لیٹلی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا, میں یہ فیکٹر لانا چاہتا ہوں, گفتگو میں نہیں آیا, کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک امریکہ کی 3 سال خاتون چلاتی رہی ہے. لوور لیول پہ کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن کی بندی تھی. ہم یہ والے فیکٹر کیوں نہیں ڈسکشن میں لاتے کہ آئی ایم ایف کے پریشرز اور فورن پریشرز جو ہیں وہ نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیشینس کو اکٹھا بیٹھنے نہیں دیتے. وہ رول تھوڑا کہیں ڈسکرائب کر دیجئے کہ وہ کبھی چیز ڈسکس نہیں ہوتی ہے. آپ کی جو فارن پالیسی ہے نا, یہ بات یاد رکھیں, جو ملک انٹرنلی کمزور ہوتا ہے, ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے, اس کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہوتی. فارن پالیسی دنیا میں کیا رہ گئی ہے, وہ ایک انگریزی کا جملہ ہے, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سیل ٹو می, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی فرام می. یہ فارن پالیسی ہے. ہمارے پاس بیچنے کو کچھ ہے نہیں, پیسے ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم کسی کی مارکیٹ بن سکیں. اس لیے آپ کی ریلیونس گھٹتی جائے گی. آپ کی ایک نیوسنس ویلیو ضرور ہے. ہمارے پاس ایک کیپیسٹی ہے جو بہت کم ملکوں کے پاس ہے, اس سے دنیا خائف رہتی ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, ورلڈ بینک کا تعلق ہے, میری نظر میں یہ اٹ از چیپر ٹو کیپ پاکستان افلوٹ دین لیٹ پاکستان سنک. یہ بات کرتے ہیں وہ ہر جگہ. آپ کو $2-3 بلین میں پاکستان سٹیبل رہے تو دنیا کہتے ٹھیک ہے یار, یہ انسٹیبل ہوئے تو اور پرابلم کھڑا ہو جائے گا. ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے, اپنے ہمسایوں سے تعلقات پیدا کریں. ہمارے یہ بہت ضروری باتیں ہیں. افغانستان کے لیے ہم نے 45 سال ہم نے مار کھائی ہے. 45 سال, لاکھوں جانیں دی ہے, اکانومی تباہ کر دی ہے, سوسائٹی تباہ کر دی ہے, اور آج آپ کا جھگڑا افغانستان سے, گولیاں چل رہی ہیں پاکستان افغانستان میں. 1,50,000 روپے بیس تنخواہ ہے ایک ایم این اے کی. سب سے ریسنٹ رپورٹ ڈرائنگ اینڈ ڈسکورسنگ آفیسر کے تھرو ایم این اے کی. میرا آپ سے بہت بیسک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیس تنخواہ 1,50,000 روپے ایک ایم این اے کی, اور ایک ایوریج پنجاب میں ایم پی اے کی کیمپین پہ 15 سے 20 کروڑ روپے لگتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو میک یور منی بیک؟ اس پہ ویسے ذرا ڈیٹا اپڈیٹ کر لیں. ابھی ماشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ بڑی زبردست گورنمنٹ ہے. انہوں نے ابھی ایم پی اے کی تنخواہ 4 لاکھ کر دی ہے. انہوں نے 465% انکریز دیا اپنی سیلریز میں, اور منسٹرز, منسٹر آف اسٹیٹس اینڈ ایڈوائزرز, ان کا تقریباً 900% انکریز دیا ہے. سو ابھی تو آپ 1.5 لاکھ کو رو رہی ہیں, یہاں اس سے بہت آگے چلا گیا معاملہ. جی میں گزارش کر دوں نا, ایسے ہی بنتے ہیں. بزدار صاحب سے پوچھیں کیسے بنتے ہیں, جو پچھلے یہاں گزرے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خرچ کیوں کرتے ہیں. الیکشن لڑنا کوئی لازمی نہیں ہے, یہ پالیٹکس پروفیشن نہیں ہے. یہ تو آپ کی چوائس ہے, والنٹری طور پہ آپ آتے ہیں. تو اگر آپ پیسے بنانے آتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ یہ ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. ان لوگوں سے سوال یہ کریں کہ آپ نے 15 کروڑ خرچ کیوں کیا. آپ تو پہلے دن جھوٹ بول رہے. الیکشن لاس کیا ہے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, 20 لاکھ ہے, 30 لاکھ, اس سے اوپر خرچہ آپ کر نہیں سکتے. اور یہاں 15 کروڑ آپ نے کم بتایا ہے. 50 یہاں 70 کروڑ میں سینیٹرز آئے ہیں. یہی خرابی ہے سیاست جس پہ آج بات کر رہا ہوں. ہم اس کی بات نہیں کرتے. میں نے جتنی نیب بھگتی ہے پاکستان میں کسی نے نہیں بھگتی. ہر سوال مجھ سے نیب نے کیا. ایک سوال نہیں پوچھا تم ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. ابھی ایک سینٹ, یہ سوال نہیں پوچھا. یہ میں آپ کو ہوائی بات نہیں بتا رہا. ابھی ایک سینیٹر بنے ہیں, ہی ہیز اسپینٹ 73 کروڑ 73 کروڑ
उनके ये लगे। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी। देखिए, गुजारिश ये है, जो बंदा इलेक्शन लड़ने आए उसे एक सवाल पूछें, तुम्हारे अखराजात हैं, ये तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियां हैं, ये गार्ड हैं, ये सब कुछ हैं, आपके बिल हैं, आपके पेट्रोल के बिल हैं, आप बाहर उम्रे में जाते हैं। लेकिन हम लोग ही वोट देते हैं ना उनको। नहीं, मैं गुजारिश करता इधर देते हैं, हूँ, इधर देते सवाल ये पूछें फिर आप पूछो। कि अगर आप अखराजात कर रहे हैं तो टाइम आपकी एक इनकम होनी चाहिए, उस इनकम पे आपने टैक्स दिया? ये एक सवाल पूछे, आपके अहवान खाली हो जाएंगे। चलें, वन क्वेश्चन क्विकली, इस बार लास्ट ही क्वेश्चन है, टाइम ही नहीं है। मैं जी, शाहिद साहब ने अभी बात की है कि मिल बैठ के फलानी पार्टी फलानी और आपस में फैसला करें। उन पार्टियों में कोई अवामी नुमाइंदगी उस तरह से नहीं है। मेरा और बहुत से लोगों का वोट चुराया गया, लिहाजा उन लोगों का वहाँ इसलिए उन लोगों का वहाँ बैठ के तस्वीर करना कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना है, वो शायद अवाम को नामंजूर हो। आप शायद साहब ये बताइए कि इलेक्शन क्यों नहीं दोबारा हो सकता है, जब हम सब ये कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आज अनाउंस करें कि इलेक्शन दोबारा होंगे और फिर आप देखिए कि पाकिस्तान आगे कैसे। जाया कर दें, कमाल करती है पंजाबी कहने के, फिर मैं कीता क्यों सी सारा कुछ। नहीं, आई आस्क अ वेरी क्विक क्वेश्चन, लास्ट में टाइम नहीं है। एक मिनट जवाब दे दूं हाँ। मैं उनका। आप देखें, आपको हुकूमत डिवॉल्व करनी पड़ेगी। प्रोविंसेस ये निज़ाम नहीं चल रहा, जिला सतह पे, डिवीजन सतह पे ले जाए हुकूमत को, आपकी हुकूमतें चल पड़ेंगी। तो जो आपने बात की है, बेगमती रहतुल्लाह है ना, नजर नहीं आ रहा जी, ठीक। तो मैं एक छोटा सी, आप इजाजत दें तो 2 मिनट है हमारे। बेगम साहब ख्वातीन की सीट पे इलेक्शन लड़ी 1988 में, मैं असेंबली में पहली दफा आया था। उस जमाने में MNAs इलेक्ट करते थे, वोट होता था, तो इनको और 8 लोगों पे आप बन जाते थे। तो 8-8 लोग एलोकेट हुए, हाँ, मुझे बताया था। हर लेडी सीट जिसको टिकट दिया गया था, तो इनकी एलोकेशन में मैं शामिल था और मैं इंडिपेंडेंट था। तो वो कोशिश ये थी कि इंडिपेंडेंस वोट आगे पीछे दे देंगे तो ये हार जाएंगे। तो एहसन इकबाल साहब की वालदा भी उस वक्त वो भी एक इलेक्शन लड़ रही थी, उनके 8 के 8 वोट बिक गए। मैं इनका इलेक्शन एजेंट था, तो मैंने 3 लोगों से जबरदस्ती वोट, मैंने कहा कि मुझे आपने वोट वापस ला कर देना है, जो कि गलत था, लेकिन इनके भी 4 वोट बिक गए। लेकिन एक खातून थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इतने वोट खरीद लिए और 20 लाख रुपए का वोट बिका था। उस जमाने 20 लाख बहुत बड़ी रकम थी कि ये 4 वोटों में जीत गई। अच्छा, वी हैव टू रैप इट अप, लास्ट 2 मिनट्स। नहीं, एक सेकंड, मैं 2 सवाल आपसे क्विकली करना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, सबसे बड़ा रीज़न है कि मुल्क में जमहूरियत इसलिए नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी में हमें पता है 20 साल बाद भी कोई भुट्टो ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर। हमें अगर अगली बारी मरियम की ना आई तो जुनेद सफ्दर बन जाएगा इधर से। मौलाना साहब की तरफ से उनका कोई बेटा या भाई वही आगे चलेगा, अभी भी सारे वही भरे हुए। ANP बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी होती थी, वो भी खानवादा बन गया, वो भी बाप दादा बाप इस तरह चलता रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर ये फैलेसी नहीं है कि इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी। कैसे, हाउ डज डेमोक्रेसी काम जब पार्टीज के अंदर नहीं है? तो डेमोक्रेसी नहीं आई ना, इसलिए हाँ, आपकी सोच डू वी हैव अ सोल्यूशन टू दैट? सोच ही डेमोक्रेटिक नहीं रही ना। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो बादशाह बनना चाहता है, तो सॉवरन समझता है अपने आप को। वज़ीर-ए-आज़म इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हुकूमत कैबिनेट चलाती है, समरीज आती है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खुद को बिल्कुल बादशाह समझते यही हैं। तो मसला है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो मुंह से बात निकलती है उसको ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टिव समझती है, डॉक्यूमेंट करती है, उसका कोई एनालिसिस नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक आपने बात ये मुल्क चला रहे हैं। एक आपने बात की कि सारे बैठ जाएं टेबल पे और मसले का हल निकालें। मुझे जरा समझा दें कैसे हल निकलेगा। रियलिटी ये है कि 2 बयानिए हैं, सारा इशू बना हुआ है। आम आदमी को भी पता है कि कल आप इमरान खान को बाहर निकालें तो लाखों लोग सड़कों पे होंगे। इमरान खान के बाहर आने का मतलब, अगर ये तय भी कर लेंगे जी इलेक्शन, हम अर्ली इलेक्शंस करवा लेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद, अगर इमरान खान बाहर आते हैं, वो 4 जलसे करते हैं,
माहौल मुल्क का बदल जा रहा है, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। सो वो किसी भी कीमत पे आने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान बाहर नहीं आते और यही पास्ट एक्ट ऐसे चलता है तो देने के लिए है क्या? किस बात पे खत्म होगी बात? व्हाट इज दैट मीटिंग पॉइंट? देखिए जी, अभी और मिसट्रस्ट दो लोगों का है बिटवीन, एक सेकंड सवाल करने, मिसट्रस्ट का इशू है बिटवीन द आर्मी हेड एंड इमरान खान, और ये बहुत पर्सनलाइज कॉन्फ्लिक्ट है, ये रियलिटी ऑफ ग्राउंड है। इसका कोई इलाज है क्या? कोई ट्रम्प गारंटी देगा? कौन करेगा? अभी आ जाते। मुझे बताएं कि ये मिसट्रस्ट का कोई इलाज है? इसी के साथ कनेक्टेड मेरा सवाल ये है कि ये सवाल किस तरह, वाई डू यू थिंक कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक पार्टीज के होने के साथ बीच में फौज को किस लिए लाते हैं? अगर फौज को बीच में लाना है तो फिर इमरान खान की सारी लड़ाई will be useless। चलो बताएं मिसट्रस्ट का कोई इलाज? देखिए, फौज ठीक को है, बीच हो में गया, लाए हो गया, बगैर हो गया। बात किस तरह की जा सकती है? उनको पीछे से हटाना पड़ेगा सारी पार्टीज को, वो क्या क्यों नहीं चलो अभी हटते तक हटाया हो? चलो, और तारीफ हो आगे गया, हो गया। इस वक्त कैसे हटाना है उनको? सर मिसट्रस्ट का कोई इलाज है क्या? मैंने दसो। देखिए, मिसट्रस्ट की बात नहीं है, बात सबके दावे है ना कि हम वतन हैं, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, ये सब कहते हैं ना। ये अपोजिशन भी कहती है, ये हुकूमत भी कहती है, ये फौज भी कहती है, जुडिशरी भी कहती है, और मैं उन पर यकीन करता हूं। आप आज जो हुकूमत की आपने बात की है, हुकूमत इमरान खान मुल्क जेल के अंदर हो बाहर हो, हुकूमत नहीं चलना, ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। हुकूमतों में कोई कैपेसिटी नहीं है, ना उनके पास मैंडेट है, ये हुकूमतें नहीं चल सकती हैं। इसलिए उन बातों को आप छोड़ें, आप अपने इशूज को रिकंसाइल करें। आज इशूज इतने बड़े हैं कि इमरान खान को आप पाकिस्तान की हर सीट दे दें, आप मियाँ साहब को हर सीट दे दें, जरदारी साहब को दे दें, ये काम नहीं कर सकते। ये हकीकत है आज मुल्क की। इसलिए आपने सबने मिलकर नेशनल गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट की तरफ रहने दें। वैसे अगर नेशनल गवर्नमेंट बने आप उसको हेड करने पे तैयार होंगे? नहीं, मैं किसी भी गैर आईनी अमल का हिस्सा कभी नहीं रहा, ना होना चाहता। अगर मिल के आईनी तौर पे बने, आइन के अंदर रहे, मुझे आप जबरदस्ती अगर रखें, मैं पॉलिटिकल तैयार हूं। फोर्सेस मिल के कहती कि हमें कोalition, अब सवाल करता हूँ, जी। ऐसी गल्ला तो गल निकलती कि एक कोalition गवर्नमेंट बनती है टू रन अप टू जनरल इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शन होते हैं, एक गवर्नमेंट बनती है जो इलेक्शन इश्यूज रिजॉल्व करे, ये करे, वो करे, उसको हेड करेंगे अगर आपको कोई कहता? मुझे ना पहले हेड करने का शौक रहा है, ना भी शौक है, लेकिन मुझे अगर आप कोई जिम्मेदारी दें, मैं सियासत सिर्फ कंट्रीब्यूट करने के लिए करता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। मुझे तजर्बा इस मुल्क ने दिया है, इज्जत दी है, मुझे मौका दिया है, तो मैं मुल्क के लिए जो कर सकूँ मैं हाजिर हूँ। लेकिन बात प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, यहाँ पर बात एक एजेंडा तय करने की है। ये सब लोग, आज ये 6-7 लोग हैं, इमरान खान साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, 2-4 और लोगों को ले लें, एक एजेंडा तय करें हमने मुल्क में करना क्या, रिफॉर्म्स कैसे करने हैं, मुल्क का क्या खाका होगा कल, उसको इम्प्लीमेंट करें सारे मिलकर। आपका मुल्क आज बिजनेस एज यूजुअल, पॉलिटिक्स एज यूजुअल का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। मुझे हैरानगी इस बात की कि परवाह ही नहीं है किसी को, सब समझते हैं कि मामला बस एज यूजुअल चल रहा है, हम गुजार लेंगे। अब आप गुजार नहीं सकते। ठीक है जी, वी रन आउट ऑफ टाइम। दूसरा सेशन शुरू होना है यहाँ पे, वो मुझे बार बार बता रहे हैं कि दूसरा सेशन शुरू होना है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट जल्दी से। और मेरे पीछे पे हुए कह रहे हैं जी मुकाओ। अभी क्विकली अब्बासी साहब ने बिल्कुल शुरू में कहा कि हल ये है कि अवाम का मैंडेट एक्सेप्ट किया जाए और आइन के अंदर काम किया जाए, और दिस इज द सोल्यूशन। तो जनाब, क्या वो हम सोल्यूशन 2008 से हमने नहीं शुरू किया था, जब हमने अवाम का मैंडेट एक्सेप्ट किया, आइन के अंदर रहना शुरू किया, एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई, 2013 का एक अवाम का मैंडेट एक्सेप्ट किया गया और उस आइन के तहत काम करना शुरू किया, और इंच बाय इंच अपनी स्पेस को रिक्लेम किया गया। अगर ये वो हल था तो फिर ये प्रोजेक्ट इमरान जो लॉन्च किया गया और फिर आरटीएस बिठाया गया, मुझे अब वो बता रहे हैं कि वी हैव टू एंड इट। वो क्या वो हल जाया नहीं हो गया? क्या वो हल जाया हो गया? अब उसको दुरुस्त करें। तो वो मैं तो सिर्फ आप लोगों से एंड में एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम तो आप दोस्तों से करते हैं
कि प्लीज इलेक्शन तो जो होंगे जब भी होंगे गुस्से में ना वोट कीजिएगा, देख लीजिएगा बंदा कौन सा है, बिकॉज ऑल वी कैन डू इज सेंड गुड पीपल इनटू पार्टीज। पार्टीज ने खानवादे ही रहना है इस मुल्क में, तो अच्छे बंदे भेज दें। सर लास्ट क्वेश्चन यार, लास्ट। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। लगता है कि आप यूथ से हमेशा खफा रहते हैं। हाँ सर, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ आप ਹੈ? सर ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ आप सर ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ क्यों ਹੈਗੇ ਹੋ? आप वजीर आजम रहे हैं, हर आने गलती वाले है, मुस्तकबिल के लिए एक सियासी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन आप सारी गुफ्तगू में यूथ के किरदार को नज़रअंदाज करते हैं और बाकी इतनी सारी बात करते हैं। तो यूथ भी एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है, उसको किस तरह आप आगे लेके आते तो हैं? पीटीआई सारी यूथ ही है ना, की और रौला किएगा। चले जी, आई थिंक ये तो लंबी बहसें चलती रहेंगी, वी रन आउट ऑफ टाइम, नेक्स्ट सेक्शन भी है। थैंक यू वेरी मच जी, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।